பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஆலயங்களின் தூய்மை. பேட்டைக்கு பேட்டை, காலனிக்கு காலனி புது கோயில்கள் கட்டுகிறார்கள். எங்கே பார்த்தாலும் பழைய கோயில்களையும் புனருத்தாரணம் செய்து கும்பாபிஷேகம் செய்கிறார்கள். புது கோயில், பழைய கோயில் கும்பாபிஷேகங்களுக்காக என்னிடம் பலர் வந்து யோசனையும் பிரசாதமும் கேட்டபடி இருக்கிறார்கள். இது எனக்கு நிரம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் என் மனசுக்கு நிரம்ப வருத்தம் தருகிற விஷயங்களையும் பல பக்தர்கள் வந்து தெரிவித்துக் கொள்கிறார்கள். வேறு யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ள முடியாமல் சுவாமிகளிடம் சொல்லலாம் என்று என்னிடம் வந்து முறையிடுகிறார்கள். இவற்றுக்கு நான் பரிகாரம் தேட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். மற்றவர்கள் வெளியே சொல்ல தயங்குகிற இந்த விஷயங்களை நானும் கூட சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. எனக்கு எல்லோரும் சொந்தம், சுவாதீனப்பட்ட மனுஷர்கள் என்றால் நான் அவர்களிடம் ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் எனக்கு நல்லது கெட்டது என்று தோன்றுவதை சொல்லத்தான் வேண்டும். எனவே மனசு விட்டு இப்போது சொல்கிறேன். கோயில்களின் சூழ்நிலை அமைதியாக தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். பகவத் ஸ்மரணை தவிர மற்ற நினைவுகள் மறந்துவிடும்படியாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இப்போது என்ன பார்க்கிறோம்? பெரும்பாலான க்ஷேத்திரங்களில் கோயிலை சுற்றி ஏகப்பட்ட கடைகள் வந்துவிட்டன. டீக்கடை, சிகரெட் கடை எதுவுமே பாக்கி இல்லை. கோயில் அதிகாரிகளே கோயிலுக்கு வருமானம் கிடைக்கிறது என்பதால் இந்த இடங்களை வாடகைக்கு கொடுக்கிறார்கள். அதாவது அநேகமாக சுவாமியை தவிர கோவிலையே வாடகைக்கு கொடுத்திருப்பதாக சொல்லலாம். இம்மாதிரியான சூழ்நிலையில் தெய்வ சாநித்தியத்தை நாம் கிரகித்துக் கொள்கிற சக்தி குறைகிறது. நம் பக்தி சுற்றுச்சூழலால் குறைகிறது. ஆபீஸ் கட்டிடங்கள், காட்டேஜ்கள் எல்லாம் இப்போது பல க்ஷேத்திரங்களில் ஏராளமாக முளைத்து விட்டன. அங்கெல்லாம் தெய்வ சம்பந்தமற்ற காரியங்கள் நிறைய நடக்கின்றன. இது சாநித்தியத்தை பாதிக்கிறது. ஏதோ எட்டா கையில் இருக்கிற கோயில்களில்தான் விசிராந்தியான சூழல் இருக்கிறது. அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் இவற்றிலும் அதிகாரிகள் அனாச்சாரத்தை புகுத்திவிடப் போகிறார்களோ என்று பயமாக இருக்கிறது. இப்போது கோயில்களுக்கு தனித்தனி நிர்வாகம் இல்லாமல் ஒரே சர்க்கார் நிர்வாகத்தில் இருப்பதால் அவர்களுக்கு பொதுஜனங்கள் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். துரதிருஷ்டவசமாக ஆலய ஆபீசர்கள் ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பித்து முடிக்கும் முன்பே வேறு ஊருக்கு மாற்றப்பட்டு விடுகிறார்கள். செய்கிற காரியத்தை பூர்த்தி செய்து பலனை பார்க்கலாம் என்கிற உற்சாகம் இருந்தால்தான் அதிகாரிகளிடமிருந்து சிறப்பான பணியை எதிர்பார்க்க முடியும். ஆலயங்களில் உட்புறமும் சூழ்நிலையும் சுத்தமாக இல்லாத வரையில் ஆஸ்திக காரியம் எத்தனைதான் நடந்தாலும், எத்தனை கும்பாபிஷேகங்கள் நடந்தாலும் நாம் திருப்திப்படுவதற்கில்லை. கும்பாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் சாநித்தியம் நிலைத்திருக்க வழி பண்ணாவிட்டால் என்ன பிரயோஜனம்? பிரஜைகள் இவ்விஷயத்தில் தீவிரமான கவனம் செலுத்தினால்
அதிகாரிகளுக்கும் சர்க்காருக்கும் பொறுப்புணர்ச்சி அதிகரித்து ஆவன செய்வார்கள். பொதுமக்களின் ஏகோபித்த அபிப்பிராயத்துக்கு பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அந்த சக்தி உண்டு. ஆலயங்களுக்கு உள்ளேயே நடக்கிற அனாச்சாரங்களை என்னை தவிர யாரும் எடுத்துச் சொல்ல மாட்டார்கள் போல இருக்கிறது. அதையும் நானே சொல்கிறேன். இப்போதெல்லாம் டூரிஸ்டுகள் 45-50 நாள் யாத்திரை கோஷ்டிகள், காலேஜ் பெண்கள், ட்ரைனிங் ஸ்கூல் பெண்கள் என்று பலர் கூட்டம் கூட்டமாக கோயில்களுக்கு பஸ்கள் அமர்த்தி கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்களில் எத்தனையோ பேர் விலகி இருக்க வேண்டிய காலத்திலும் தரிசனத்துக்கு வந்து விடுகிறார்கள். இப்படி செய்வது தோஷம் என்று தெரியாததாலேயே பெரும்பாலும் கோயிலுக்கு வந்து விடுகிறார்கள். முன்னெல்லாம் வீட்டு விளக்கு என்று எவர்களை வீடுகளிலேயே தனித்து வைத்தார்களோ அவர்கள் இப்போது கோயிலிலும் கூட விளக்கு இல்லாமல் பிரவேசித்து விடுகிறார்கள். சுவாமிக்கு ஏது தீட்டு என்று சீர்திருத்தக்காரர்கள் நான் சொல்வதை ஆட்சேபிக்கலாம். தீட்டு இல்லாத சுவாமி எங்கேயும் இருக்கிறார். அவரை கோயிலில்தான் வந்து தரிசிக்க வேண்டும் என்பது இல்லையே. சாஸ்திர பிரகாரம் சுவாமியின் சாநித்தியத்தை கிரகித்து தரும் கோவில்களில் அந்த சாஸ்திரங்கள் சொன்ன விதிப்படிதான் சுவாமியை தரிசிக்க வேண்டும். இந்த விதிகளை மீறுவதால் தான் பல மகா கஷேத்திரங்களில் விபத்து விபரீதம் எல்லாம் ஏற்படுகின்றன என்பது என் அபிப்பிராயம். அந்த மகா கஷேத்திரத்தில் ஏன் இப்படிப்பட்ட விபத்து உண்டாச்சு? சுவாமி சாநித்தியமே போய்விட்டதா என்று கேட்கிறார்கள். நான் மனசு நொந்து சொல்கிறேன். சுவாமி சாநித்தியம் இருப்பதாலேயே தான் நாம் செய்கிற அனாச்சாரத்தை பொறுக்க முடியாமல் தம் கருணையையும் மீறி இப்படி அவ்வப்போது ஒரு விபரீதத்தை நமக்கு தண்டனையாக தருகிறார். விபத்து என்ற பெயரில் சில புண்ணியசாலிகளை தம்மிடம் சேர்த்து கொண்டு உயிரோடு இருக்கிற நம்மைத்தான் தண்டிக்கிறார். நாம் திருந்த வேண்டும், நல்ல ஆச்சார சம்பன்னர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கருணையினாலேதான் தண்டனை கொடுக்கிறார். காட்டேஜ், எக்ஸ்கர்ஷன் எல்லாமே அநேக கஷேத்திரங்களில் பக்தியை விட உல்லாச கேளிக்கைகளைத்தான் அதிகப்படுத்தி இருக்கின்றன. மொத்தத்தில் நம் வீட்டில் நம்மால் சகிக்க முடியாத அபச்சாரங்களை சாட்சாத் வெங்கடரமண சுவாமி சந்நிதியிலும் மற்றும் பல தெய்வ சந்நிதிகளிலும் இழைக்கிறோம். இது எனக்கு நன்றாக தெரிந்தும் சொல்லாமல் வெறுமனே இருந்தேனானால் அதுவே எல்லாவற்றிலும் பெரிய அபச்சாரம் என்பதால் என் மனசில் இருந்ததை சொன்னேன். உங்களிடம் சொல்வதாக மட்டும் நினைக்காமல் சாக்ஷாத் வெங்கடரமண சுவாமியிடமே பிரார்த்தனையோடு சொல்கிறேன். அந்த அபச்சாரங்களை தடுத்து நிறுத்துவதில் ஆஸ்திக மகாஜனங்கள் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க அவர்தான் அருள் செய்ய வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாடலுக்கு போறோம். அடுத்த பாடல் 46வது பாடல். என் தாயும் எனக்கு அருள் தந்தையும் நீ, சிந்தாகுலம் மானவை தீர்த்து எனையாள் கந்தா கதிர்வேலவனை, உமையாள் மைந்தா குமரா மறை நாயகனே. என் தாயும் எனக்கு அருள் தந்தையும் நீ, சிந்தாகுலம் ஆனவை தீர்த்து எனையாள் கந்தா கதிர் வேலவனே, உமையாள் மைந்தா குமரா மறை நாயகனே. மறை நாயகனே, வேதங்களுக்கெல்லாம் நாயகனாக இருக்கக்கூடியவனே, அந்த வேதத்தில் மறைந்து இருக்கக்கூடியவனே, மறைந்த நாயகனே. குமரா, இளமையானவனே. உமையாள் மைந்தா, உமையவருடைய பார்வதி தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடியவனே. கதிர் வேலவனே, அழகான ஒளியை பரப்பக்கூடிய வேலாயத்தை கையில் கொண்டவனே. கந்தா, என் முருகா, எப்ப என்னுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்க்க போற, மனசுல சஞ்சன சிந்தாகுலம் ஆனவை தீர்த்து என்னை ஆள்.
என்னுடைய மனசுல சிந்தையில் ஏற்படக்கூடிய ஆகுலம், அது மன சஞ்சலம், கஷ்டங்கள், துக்கங்கள், இதையெல்லாம் தீர்த்து என்னை இதெல்லாம் நீ போக்கி எனக்கு நீ அருள் பண்ணணும். எப்ப அருள் பண்ண போற? சரி, எப்ப அருள் பண்ண போற உன்னை நான் ஏன் கேட்கணும் தெரியுமா? என் தாயும் எனக்கு அருள், தந்தையும் நீ. என்னுடைய தாயும் நீதான், கருணையோட ஒரு குழந்தையை அணைக்கக்கூடிய தாயும் நீதான், அருள் செய்யக்கூடிய தந்தையும் நீதான். ரெண்டுமே நீயாக இருக்கக்கூடிய போது நான் வேற எங்க போவேன்? உன்னை விட்டுட்டு வேற யார்ட்டையா நான் போக முடியுமா? கந்த சுவாமியே, நீ என்ன பண்ணணும், எப்ப என்ன நீ காப்பாற்ற போற? என்னுடைய சிந்தாக்களம், என்னுடைய மனசுல இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் நீ எப்ப தீர்க்க போற? என்னை பார்த்தா நீ தீர்க்கிற மாதிரி எனக்கு ஒண்ணு நீ செய்யும்படியா எனக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது, நீ எப்ப பண்ண போற அப்படிங்கிறார். தந்தையும் தாயும் குருவும் யான் போற்றும் சாமியும் பூமியும் பொருளும் சொந்த நல் வாழ்வும் நேயமும் துணையும் சுற்றமும் முற்றும் நீ என்றே சிந்தையுற்று இங்கே இருக்கின்றேன். இது நின் திருவுளம் தெரிந்ததே எந்தை நிந்தை செய் உலகில், நிந்தை செய் உலகில் யான் உளம் கலங்கள் நீதியோ நின் அழுக்கு அழகோ. அப்படி கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி வள்ளலாருடைய பாட்டு. தந்தையும் தாயும் குருவும் யான் போற்றும் சாமியும் பூமியும் பேரருளும், அது பொருள்களும். அம்மா அப்பா நீதான், குருவும் நீதான். யான் போற்றும் சாமி கடவுள், அம்மா அப்பா குரு தெய்வம் இல்லையா, மாதா பிதா குரு எல்லா தெய்வம் எல்லாம் நீதான். எனக்கு பூமி அதுவும் நீதான், எல்லா பொருள்களும் நீதான். சொந்த நல்வாழ்வும் நேயம், சொந்த நல்வாழ்வு எனக்கு அமைஞ்ச ஒரு நல்ல வாழ்க்கை, சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை, இதுவும் நீதான் நினைச்சிருக்கேன். நேசம், அன்பு, பாசம், இதுவும் நீதான். துணை, எனக்கு வரக்கூடிய சப்போர்ட், அதுவும் நீ தான், எல்லாம் நீதான். சுற்றமும் முற்றமும் நீ. எனக்கு உற்று பெற்றவர்கள், அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவா, வேண்டியவா, எல்லாரும் நீதான் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சிந்தையுற்று இங்கே இருக்கின்றன, என் மனசுல இதே நினைச்சிருந்த சதா சர்வ காலமும் உன்னத்தவன் வேற யாருமே கிடையாது, நீதான் எனக்கு வேண்டியவன் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இது நின் திருவுளம் அறிந்ததே, நீ எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய சர்வ வியாபி அப்படி நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். உனக்கு தெரியாதா? உன் மனசுக்கு தெரியுமே. இவன் வேற யாரையும் நினைக்கல, நம்மளதான் தாயாக நினைச்சிட்டு இருக்கான், தந்தையாக நினைச்சிட்டு இருக்கான், நம்மளே குருவாகவும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான். உலகத்துக்கு அத்தனை செல்வங்களும் சுற்றமும் கற்றம் எல்லாமே நாம தான் அப்படின்னு அவன் நம்பி இருக்கானே, நாமே கத்தியில வந்திருக்கானே. அப்படி இருக்கும்போது எந்தாய் எந்தானே என்னுடைய தாய்க்கு நிகரானவனே, நிந்தை செய் உலகில் யான் உளம் கலங்கள் வீதியோன்னு. இந்த உலகத்துல எப்ப பார்த்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் யாரா ஏமாற்றி போடுறான், ஏதாவது கட்டத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கான், துன்பமே நிறைந்ததா இருக்கு. ஒரு மாயா உலகத்துல ஒரு நல்லது எப்போ நினைச்சிட்டு இருக்க வெளியவே மாட்டேங்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்துல எதுவுமே நிலையில்லாத கட்டம் தவிர மிச்சம் எல்லாம் நிலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த உலகத்துல நான் அப்படி கட்டப்படுறது, மனசு கலங்கிறது, இது நியாயமா, நீதியா? நின் அருளுக்கு அழகா, இது ஒரு அருளுக்கு இது அழகான, உன்னுடைய அருளுக்கு அழகுன உன்னுடைய கருணை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேனே. அப்ப உன்னுடைய கருணை எனக்கு இருக்கும் போதே நீ இந்த மாதிரி எனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தானே, இந்த கருணையே இல்லாதவன் எப்படி கஷ்டப்படுவான் இல்லையா? ரொம்ப வேண்டப்பட்டவா அப்படின்ற அவளுக்கே இவர் கெடுதல் பண்ணாருனாக்கா அப்ப வேண்டாததுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவா இல்லையா? நீ இருக்குங்கிற தைரியத்தில் தான் நான் இருக்கேன், நீ இருக்கும் போது எனக்கு இருக்கிற கஷ்டம்னா நீ இல்லைன்னு நான் எங்க போவேன் அப்படிங்கிறார். வள்ளலார் இன்னொரு பாடல்ல தெய்வமாவே பாக்குறார் இல்லையா? அந்த தெய்வத்தை எல்லாமே தெய்வம்ங்கிறார், அவர் பார்க்கறது எல்லாம் தெய்வங்கிறார். ஆனா இந்த தெய்வம் எப்படிப்பட்ட தெய்வம்னு, தாயாகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வம், தன்னை நிகர் இல்லாத தனித்தலைமை தெய்வம். தாயாகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வமா, அப்படியே சரணாகதி பண்ணிட்டார். அந்த தெய்வம் எப்படி தாங்கிறதுன்னு, தாயாகவும் தந்தையுமாக தாங்கிறதுன்னு. தாய் என்ன பண்ணுவார், கட்டம் வரும்போது அணைப்பல், ஆறுதல் சொல்வார். எத்தனை ஒரு அந்த கட்டத்தை துக்கத்தை போக்குறது இனிமையான வார்த்தைகளால் அனுசரணையா நடந்துப்போ. தந்தை என்ன பண்ணாரு, எத்தனை உதவி பண்ண முடியும், பொருளை கொடுப்பார், அறிவுரைகளை கொடுப்பார், அப்படி கூட இருந்து பக்க பலமாக நிற்பார். தாயாகவும் தந்தையுமாக, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தைகளே அப்படின்னு இவன் தாயும் தந்தையாக தன்னை தாங்கக்கூடிய தெய்வமாக அந்த பரமேஸ்வரனை பார்க்கிறார். தன்னை நிகர் இல்லாத தனித்தலைமை தெய்வம், அது தலைமையான தெய்வம். தனித்தலைமை இவனுக்கு ஈடு சொல்ல முடியாத எல்லாருக்கும் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய தெய்வம். ஏன் தலைவன், தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களேன். பேப்பர் தலைவன் அப்படின்னா உலகம் யாவையும் தாமரவாக்கலும் விருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலைகளா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர். உலகத்தை படைக்கிறான், அழுக்காத செலுக்காத காப்பாத்துறான், கடைசியில் அழிக்கிறான், திருப்பி படைக்கிறான். அப்படி மாத்தி மாத்தி கொஞ்சம் கூட அயர்வே இல்லாத பண்ண அவன் தான் தலைவன். அப்பேற்பட்ட தலைவன், முத்துகளையும் புரிகின்ற அந்த தலைவன், அந்த தலைவனுக்கு தான் நாங்கள் சரண் புகுந்தோம், நாங்கள் அடியார்களாக இருப்போம் சொல்றார் அவர். அதே மாதிரி தன்னை நிகரில்லாத தனித்தலைமை தெய்வம்னர்.
வாயார வாழ்த்துகின்றோம் மனத்தமர்ந்த தெய்வம். என்னோட மனசுல அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தெய்வம். அவன் கோயில் கொண்ட இடம் வந்து உள்ளம் தான். பெருவுள்ளத்திலே குடிகொண்டிருக்கான். உள்ளம் பெரும் கோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த உள்ளத்தையே பெரும் கோவிலாக கொண்டு இந்த கோவில் அவன் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அதனால நம்ம என்ன பண்ண, வாயார வாழ்த்துக்கிறோம். வாயார வாழ்த்து அப்படி புகழ்ந்து பாடுறோம், ஸ்தோத்திரம் பண்றோம். நமக்கா தெரிஞ்சா பாடுறோம், இல்லைன்னா தெரிஞ்சது யார்ட்ட கத்துண்டாத பாடுறோம். எத்தனை பேர் எவ்வளவு எழுதி வச்சிருக்காங்க நமக்கு. ஆதிசங்கர்ல இருந்து அத்தனை பார்த்தா அவளுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஏன்னா நமக்கு சுலபமா ஒண்ணுறதுக்கு அத்தனை சாமி வேலை எழுதி வச்சிருக்கோம், சுலபமாக எழுதிருக்கோம். இப்படி இது வாயார வாழ்த்துக்கிறோம். மலர் அடியல் சென்னிமிசை வைத்த பெரும் தெய்வம். இது எப்பேற்பட்ட தெய்வம்னா அவருடைய மலர்டி, அவருடைய திருவடியை என்னுடைய சென்னி மிசை வைத்த பெரும் தெய்வம். பெரிய தெய்வம் அது. என்னுடைய அவருடைய தன்னுடைய திருவடியை என்னுடைய தலை மேல வைத்துதான். சென்னின தலை, மிசைன இடம். இது பெரிய இடம், ஒரு பாதுகாப்பான இடமாக பண்ணி என்னுடைய சிரத்தின் மேல பாதத்தை வச்ச அப்பேற்பட்ட தெய்வம். காயாது கனியாகி கலந்திருக்கும் கலந்தி நீக்கும் தெய்வம். கருணை நிதி தெய்வம், முற்றும் காட்டு வைக்கும் தெய்வம். காயாது கனியாகி, இது காயாவே ஆகல, பூத்துது உடனே பழுத்துது. பூ பார்த்தோம், அடுத்ததுதான் கனியா இருக்கு. இந்த காய்ச்சி இந்த கசப்பாய் தோற்பாய் புளிப்பாய் அப்பெல்லாம் பழமாகலாம். அதை பார்த்த உடனே அது பழுத்துடுத்து. அப்படி இனிமை நிறைந்தது, இப்படி கலந்து இனிக்கும் தெய்வமா. அது ரொம்ப இனிமையான தெய்வம், கனியை விட இனிமையான தெய்வம். தனித்தனி முக்கனி பிழிந்துங்கிற பாடல்ல அந்த கனியெல்லாம் பிழிந்து சாரை எடுத்து அதுக்கு நெய்யும் தேனையும் விட்டு அதை பாலையும் கலந்து அதை கொதிக்க வச்சு அது இளம் சூட்ல சின்ன சின்ன கட்டியா எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதை விட இனிக்கும் தெய்வம். என்ன ஒரு அனுபவம் பார்த்தோம். ரொம்ப சுலபமா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்லி நம்ம அவெல்லாம் வீட்டுல எல்லாம் பண்ற மைசூர் பாருங்கிறோம், தேங்காய் பருப்பிங்க, இது மாதிரி இப்படி முந்திரி பருப்பெல்லாம் வேலை போட்டு அப்படின்னு சொல்ல. இத்தனையும் ஒரு இனித்த நெய் அலைந்து அதுல வந்து தண்ணி அந்த ஒரு பருப்பு வகைகள்லாம் அதை போடணும். இத்தனையும் போட்டு எடுத்தாங்க. ஒரு அந்த சுவை கட்டி எப்படி இருக்குமோ அதை விட இனிப்பாக இருக்கும். அது இங்க சொல்லும் போது காயாது கனியாகி கலந்து இனிக்கும் தெய்வம். இது அப்படி சுவையான இனிப்பை உடைய இனிமையான தெய்வம். இனிமைங்கிறது வந்து அனுபவிக்கிறது, நம்ம சுவைக்கிறதுக்கு அது ஒரு தனி இந்த மனசு அனுபவிக்கிறது அந்த இனிமை. இது கருணை நிதி தெய்வம், முற்றும் காட்டு வைக்கும் தெய்வம். அது கருணைங்கிற நிதி தெய்வம். நிதிங்கிறது செல்வம். என்ன செல்வம்னா கருணையே செல்வமாகிறது, அருளே செல்வமாக்கு. இந்த அருள் நிறைந்ததாக இந்த தெய்வம் காணப்படுகிறது. முற்றும் காட்டு வைக்கின்ற, நமக்கு எல்லாவற்றையும் அறிவுறுத்தக்கூடிய அறிவிக்கக்கூடிய நமக்கு ஞானத்தை தரக்கூடிய தெய்வமா இருக்கு. சேயாக என்னை வளர்க்கும் தெய்வ மகா தெய்வம், தேனாக இனிக்கின்ற விட்டாத தெய்வம். சேயாக என்னை வளர்க்கும் தெய்வம் மகா தெய்வம். இந்த தெய்வம் என்னை தன்னுடைய குழந்தையாக வளர்க்கிறது. அப்பா அம்மாவது எப்பவுமே வச்சுருப்பா சொல்ல முடியாது. ஒரு சமயம் வந்துருச்சுன்னா அப்படி விட்டுட்டு போயிடுவா. சின்ன குழந்தை கூட எத்தனை நேரம் அம்மா தூக்கி வச்சுருப்பா, உள்ள கிச்சன்ல வேலை இருக்கணும், சித்தரா இங்கே இருக்கும், இல்ல யார்த்தையும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுவா. இதாக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா இந்த தெய்வம் இருக்க வேற யார்த்தையும் கொடுக்காத தானே பார்த்துக்குமா. நம்முடைய க்ஷேமங்களை எல்லாம் அதுவே உறுதி செய்து நமக்கு நல்லதையெல்லாம் கொடுத்து ஒரு குழந்தைய அம்மா எப்படி வளர்க்கணுமோ, எப்படி வளர்க்கிறாளோ எப்படி வளர்க்கணுமோ அந்த மாதிரி நம்மளை வளர்க்கக்கூடிய தெய்வம் இது மகா தெய்வம். தேனாக இனிக்கின்ற தெவிட்டாத தெய்வம். தேன் போல் இனிக்குமா, தேன் போல் இனிக்கும் சொல்லிட்டா தேன் கூட தெவிட்டுமே, திகட்டி போயிடலையா. ஆனா இந்த தெய்வம் திகட்டாத ஒரு என்றும் இனிமையாக இருக்கக்கூடிய இந்த தெய்வம். இந்த தெய்வத்தை நாம் மனதில் நினைத்தோமா மனமும் இனிக்கும், எல்லாமே இனிக்கும் அப்படின்னு. அப்படி இனித்த அந்த தெய்வத்தை வள்ளலார் அழகா படுற. அப்பன் நீ அம்மை நீ ஐயனும் நீ, அன்புடைய மாமனும் மாமியும் நீ, ஒப்புடைய மாதனும் உன் பொருளும் நீ, ஒரு குலமும் சுற்றமும் ஓர் ஊரும் நீ. அப்பர் சுவாமிகள் பாடும்போது கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான ஐடியா சொல்றான்றதுக்காக இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்பன் நீதான் தந்தை, அம்மையும் நீ ஐயனும் நீ, அன்புடைய மாமனும் நீ மாமியும் நீ. இந்த அன்புடைய மாமன் மாமின்னு யார சொல்றான்னா மாவிஷ்ணுவையும் லட்சுமிஸ்வரர் மாமன் மாமி, ஒப்புடைய மாதரும் உன் பொருளும் நீ, ஒரு குலமும் சுற்றமும் ஓர் உருவும் நீ. எல்லாம் உலகத்தை எதை பார்த்தாலும் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் இதா இருக்க. அம்மையே அப்பா ஒப்பிராமணியன் மாணிக்க வாசகர் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நீதாங்கிற அந்த முருகனை பார்த்து ஒரு சின்ன பாடல். உந்தன் பத தரிசனம் தாராயோ
எந்த மன சஞ்சலமும் தீராயோ உந்தன் பத தரிசனம் தாராயோ எந்த மன சஞ்சலமும் தீராயோ உந்தன் பத தரிசனம் தாராயோ. உங்களுடைய பாத தரிசனத்தை எனக்கு கொடுக்க மாட்டியா? இந்த மன சஞ்சலங்களை எல்லாம் நீ தீர்க்க மாட்டியா? சொந்தமுடன் கண் திறந்து பாராயோ முந்தை வினை தீர்ந்திடவும் வாராயோ. நீ சொந்தமோடு வந்து உன்னுடைய கண்ணை திறந்து என்னை பார்த்தன 12 விழிகள்ல நீ ஒரு கண்ணால பார்த்தன கூட ஆதிசங்கர் கேட்கிற மாதிரி ஒரு கண்ணால பார்த்தா கூட என்ற கட்டங்கள்லாம் தீர்ந்து போயிடுமே, இவருடைய வினைகள்லாம் தீர்ப்பதற்காக நீ வரமாட்டியா? பாயுரம் புனை துணை பாடவில்லையோ பாதமல துணையின்று நாடவில்லையோ. பாயிரம் புனைந்து உன்னை பாடவில்லை. 1000 பாடல்களை பாடி உன்னை நான் வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணலையா? பாதமல துணையின்று நாடவில்லை. உன்னுடைய பாதம் தான் எனக்கு என்னன்னு கத்தி அப்படின்னு சொல்லி நான் நாடவில்லையா? 1000 நாமம் சொல்லி தேடவில்லையோ. உன்னுடைய 1000 நாமங்கள் சொல்லி சகஸ்ரநாமம் சொல்லி உன்னை தேடலையா? 6 முகா என்றழைத்தால் போதவில்லையோ உந்தன் பத தரிசனம் தாராயோ. உன்னை 1000 நாமாக்கள் சொல்லி நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலையா? இல்ல முருகான் மத்த கூப்பிட்டா போறாதா? எத்தனையோ நாமங்கள் இருந்தாலும் 1000 நாமங்கள் இருந்தாலும் அம்மான்னு கூப்பிட்டா போடுவான். அம்மான்னு கூப்பிட்டாக்க அதுக்கு ரொம்ப கணிஞ்சு போடும். அதுதான் சகஸ்ரநாமம் ஆரம்பிச்சு கூட வந்து என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கிறான்னு ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீ மகாராஜி தான் முதல் சொல்லே பாருங்க, மாதா அம்பாள் தான் சொல்றேன். அபிராமதாரில் நம்ம பார்த்திருக்கோம் முன்னாடி முதல் வார்த்தை கடைசி முதல் எழுத்து கடைசி எழுத்து பார்க்கும்போது தாரமர் கொண்டையும் ஆரம்பிக்கிறது. தொழில்வாக்கு ஒரு தீங்கல்லையே இந்த தாயேன்னு தான் இருக்கு. இந்த தாயே அம்மான்னு தான் அதுலயும் கூப்பிடுது. இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் இந்த 101 பாடல்களே அவர் வச்சிருக்காரு. மொத்தம் எல்லாத்தையும் செத்தா பராசக்தியில 102 பாடல்கள் வரும்னு வச்சுக்கலேன். இந்த 102 பாடல்களுக்கும் அதை உள்ள அடைக்கிறதா இருக்கக்கூடிய தாயேங்கிற சொல் தான் அமைஞ்சிருக்கு. லலிதா சகஸ்ரநாமத்தையும் ஸ்ரீ மாதான்னு தான் இருக்கு. அதுதான் 6 முகா என்றழைத்தால் போதவில்லையோ. ஒரு நாமத்தை சொல்லி அழைச்சா போல அம்மான்னு சொன்னாங்க. 1000 நாமங்கள் இருந்தாலும் தன்னை அம்மா என்றாலே அகம் மகிழ்வாள் அன்னைன்னு சொல்லிருக்காரு ஒருத்தர். அப்படி உங்களுடைய பாத தரிசனத்தை எனக்கு கொடுத்து என்னைக்கு நீ எனக்கு அருள் பண்ண போற? அருள் பண்றதுக்கு எனக்கு அருகதை இல்லையா? என் மன சஞ்சலங்கள்லாம் நீ தீர்க்கக்கூடாதா? உமையார் மைந்தனை, உமையோடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடியவனை நீ என்னைக்கு வந்து என்னுடைய கட்டங்களை எல்லாம் தீர்த்த மனதில் நான் படக்கூடிய சஞ்சலங்களை எல்லாம் விலக்கி நீ எனக்கு நல்ல அருளை பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றார். திருப்புகழ்ல கூட ஒரு பாடல்ல நீ இருக்கும்போது நான் யார்கிட்ட போவேங்கிற, ஏது புத்தி ஐயா எனக்கு இனி யாரை நந்திடுவேன் அவனிலே இரத்தல் கொலோ எனக்கு நீ தந்தை தாய் என்றிருக்கவும் நான் இப்படியே தவித்திடவோ. நான் இப்படியே தவிச்சுட்டு இருக்கேன். அம்மா அப்பா ஒரு அனாதையா இருந்தா தவிச்சுட்டு இருக்கோம். அம்மா அப்பா நீ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். நீ இருக்கும் போது எனக்கு நான் யார்கிட்ட போய் எனக்கு புத்தி ஒண்ணு வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறது. உன்னை விட்டு வேற யார்கிட்டயா போலாமா? அம்மா அப்பாவே கவனிக்கலாம், வேற யார் கவனிப்பா? அவளை இந்த குழந்தை அம்மா அப்பாவை விட்டா நமக்கு எனக்கு அப்படின்னா விட்டுடுவாளே. அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணலாமா? நீ வந்து உன்னுடைய பாதங்களை உன்னுடைய தலைவியில் வைத்து நீ ஆதரிக்க வேண்டும். அப்படி நீயும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன ஆகுதுன்னா ஊரெல்லாம் என்ன பார்த்து சிரிப்பாங்க. பால் நகைக்கும் ஐயா தகப்பன் முன் மைந்தன் ஓடி பால் முழிக்கு யார் கொடுப்பான்னு சொல்லி இந்த பால் யார் தருவா அப்படின்னு கட்டப்பட்டு திண்டாடு இந்த குழந்தை இறந்து பிச்சை எடுத்துட்டு போச்சுன்னு சொன்னா அப்பாவும் கவனிக்கல, ஊர்ல இருக்கலாம் சிரிப்பாங்க. ஏன்னா அப்பா அம்மா கூட இப்படி விட்டுட்டா இந்த குழந்தை அப்படின்னு சிரிப்பா. அதனால நீ என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு தயவு பண்ணி வந்து நீங்க அருள் பண்ணுங்கிற நாராயண பட்டத்திலே அதே மாதிரிதான் சொல்ல. நீ வந்து எனக்கு அருள் பண்ணிட்டான வேற வழி கிடையாது. ஏன்னா 4 பேர் திட்டாத நீ பண்ணுங்கிற. இவ்வளவு பக்தன் ஒரு கதையில அழகானே இவனுக்கு வந்து பண்ணாததுக்கான 4 பேர் வந்து சொல்லுவான் இல்லையா, அவ பேரா அவன் சொல்லிடுவானே. இவ்வளவு பெரிய கருணாநிதியாக குருவாயூர்ல உட்கார்ந்துக்கூடிய அந்த பரமாத்மா இவனை பாவம் என்ன கேட்கறான்? ஒரு அருள் தானே கேட்கறான். இதை கொடுக்கப்படாதா கொடுக்காத இவ்வளவு கல்லஞ்சனா இருக்கானே இவன் சொல்லிடப்படாத. அதனால கல்லஞ்சனா இருக்காது நீ வந்து எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணா உனக்கு தான் நல்லதுங்கிற மாதிரி ஸ்லோகத்தில் எழுதுற. இப்படி எல்லாருமே வந்து பகவானை வந்து நமக்கு போற வழியை காமிச்சு கொடுக்குறாரு. எப்படி எல்லாம் பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், எப்படி எல்லாம் நினைக்கணும். அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது நமக்கு எப்படி அருள் கிடைக்கிறது. அந்த அருள் கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துல வேற எதுவும் தேவையில்லைன்னு நிலை சொல்லி இந்த பாடலோட இன்னைக்கு நம்ம நிறைவு செய்யறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் தரிசனம் பண்ண பெரியவா சீர்காழி க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. ஞான சம்பந்தரோட அவதார ஸ்தலம் பிரம்மபுரின்னு பேரு.
பிரம்மபுரீஸ்வரர், திரிபுரசுந்தரி அம்பாள். அதை சீர்காழியை தரிசனம் பண்ணிட்டு திருவன்காடுங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்த ஆதி சிதம்பரம் அப்படின்னு பேரு, ஸ்வேதாரண்யம் அப்படின்னு. சுவாமி ஸ்வேதாரண்யேஸ்வரர், அம்பாளுக்கு பேர் பிரம்ம வித்யாம்பிகா அப்படின்னு பேரு. அந்த ஸ்வேதாரண்யத்துல வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. அந்த திருவன்காட்டுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர் ஸ்ரீமத் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிற திருநாமம். அவ சித்தியான ஸ்தலம் இந்த திருவன்காடு. அவளோட அதிஷ்டானம் அங்க இருக்கு. இந்த பரமசிவேந்திராள் யாரு அப்படின்னா பெரிய பிரம்மஞானி. இவரோட பெருமைக்கு சான்றா என்னன்னா, இவரோட சிஷ்யர் யாருன்னு பார்த்தாலே இந்த பரமசிவேந்திராளோட பெருமை தெரியும். இந்த பரமசிவேந்திராளோட சிஷ்யர் தான் உலகத்துல பிரசித்தமா இருக்கிற பிரம்மஞானியான சதாசிவ பிரம்மேந்திராளோட குரு, ஞான குரு. சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் எப்பேற்பட்ட பிரம்மஞானி அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் இந்த பரமசிவேந்திராளோட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இந்த திருவன்காட்டிலேயே பல நாட்கள் இருந்ததா சொல்லப்படுறது. சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் திருவிசநல்லூர் அப்படிங்கிற இடம், அங்க அந்த ஊரை சேர்ந்தவர். வேதசாஸ்திர திருவிசநல்லூர் அப்படிங்கிறது வேதசாஸ்திர பண்டிதாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ராஜதானியா இருந்தது. அதுபடி இவரும் சாஸ்திரங்கள்லாம் வாசிச்சிருந்தார். இந்த பிரம்மேந்திராள் அப்படின்னு பின்னால சொல்லக்கூடிய சிவராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறது சதாசிவ பிரம்மேந்திராவோட பூர்வாசிரம நாமம். ஞான விசாரம் பண்றதுக்காக, ஞான நூல்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பரமசிவேந்திராள்கிட்ட வந்து இருந்தார். பல வித்வான்கள்லாம் வந்து இந்த பரமசிவேந்திராள்கிட்ட தங்களோட சந்தேகத்தெல்லாம் தீர்த்துப்பா வாழ்கிட்ட ஞானத்தை அடைஞ்சிருந்தா. அப்படி பல வித்வான்கள்லாம் வரத்தே இந்த சிவராமகிருஷ்ணன்கிற பிரம்மேந்திராள் என்ன பண்ண, எல்லாத்தையும் வாதத்துக்கு போவர். இந்த படிச்சவாளுக்கு ஒரு குணம் வரும். என்ன அப்படின்னா, தாங்க படிச்ச வித்திய அடுத்த வாழ்க்கெல்லாம் அந்த பிரகடனப்படுத்தணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அவளுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல. அத மாதிரி இவர் வரவாழ்ட்டெல்லாம் ஒரு வாதத்துக்கு போவர். இவர் ரொம்ப மகா கெட்டிக்காரர் இருந்ததுனால அநேகமா இவர் தான் எல்லா வாதத்திலையும் ஜெயிப்பர். இப்படியே பண்ணியிருந்தார். இந்த வந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் பல பேருக்கு இது ஒரு சிரமமா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணா, சில வித்வான்கள்லாம் போய் குருவான பரமசிவேந்திராள்கிட்ட போய் சொன்னா, உங்க சிஷ்யர் ஏன் இப்படி இருக்கிற, வரவாழ்ட்டெல்லாம் வாதத்துக்கு இழுக்கிறார், நாம ஒன்றும் வாதத்துக்கு போகலைன்னா கூட அவர் வலியை இழுக்கிறார், அதனால நீங்க அவர் கொஞ்சம் உபதேசம் பண்ணணும், அவருக்கு கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னு. உடனே பரமசிவேந்திராள் சிவராமகிருஷ்ணன் கூப்பிட்டு, சிவராமகிருஷ்ணா உனக்கு வாயை அடைக்காதா அப்படின்னு, அதாவது வாயை பொத்தின்னு இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு, வரவாழ்ட்டெல்லாம் இப்படி வாதம் பண்றியே அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வாயை அடைக்காதா, அடைச்சுட்டு இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு. இதுதான் குரு சொன்னார் பரமசிவேந்திராள். அந்த க்ஷணத்திலேருந்து மௌனமாயிட்டு பேசுறது விட்டுட்டார் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள். அன்னிலேருந்து பேசல. ஏன்னா குரு உபதேசம் அப்படின்னா பெரிய மந்திரங்களை தான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை, அவ எதை சொன்னாலும் உபதேசம்தான், நம்மளோட நல்லத்துக்காக தான் சொல்ற அப்படின்னு. இந்த வித்வத் கர்வம் இருக்கிறதுனால தானே வரவாள் எல்லாம் வம்புக்கு இழுத்துன்னு அவளோட வாதத்தை பண்ணிட்டு அவளோட மனசு அதனால வருத்தப்பட வேண்டியமா, நமக்கு அதுல உடனே ஒரு சந்தோஷம் இதெல்லாம் வருது. அதனால இதெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா மௌனம் தான் முக்கியம், அதுதான் பெரிய மார்க்கம், அதுதான் பெரிய சாதனம் அப்படின்னு குருநாதர் சொல்லியிருக்கிறத அதே குரு உபதேசமா எடுத்துட்டு அன்னியிலேருந்து பேசுறதே இல்லை, மௌனமா இருந்து. இப்படி வந்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு காலத்துல வார்த்தையை பார்த்தா வம்புக்கு வழியை இழுத்து பேசிந்தவர் இப்போ ஒரே பேசாத பிரம்மனிஷ்டரா இருக்காருன்னு. உலகத்தோட குணம் என்னன்னு, பேசினாலும் தப்பு, பேசலைனாலும் தப்பு, சொன்னாலும் தப்பு, சொல்லலைனாலும் தப்பு அப்படிங்கிறது உலகத்தோட குணமா இருக்கிறதுனால இப்ப வந்தவாள்லாம் கேட்டா, என்ன இப்படி பேசினே இருந்தவர் பேசாத இருக்காருன்னு. என்ன பண்ணா, இதையும் போய் குருட்ட சொன்னா பரமேஸ்வரேந்திராள்கிட்ட, என்ன அவர் பேசவே மாட்டேங்கிறாரே அப்படின்ட்டு. பேசாத்தோட இல்ல, அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ண, அந்த இடத்துலயே இல்லை, காட்டுல வனத்துல சஞ்சாரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். உடம்புல வஸ்திரம் இருக்கிறது கூட தெரியல, அவதூதரா அப்படி எல்லாம் இருந்திருந்தார். இதை பார்த்துட்டு அவருக்கு ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சிருத்தோ அது இதுன்னு உலகத்துல எல்லாரும் பல விதமா பேசியிருந்தா. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சில பேர்லாம் வந்து சொன்னா, அவர் என்ன இப்படி ஒரு அங்கங்க சுத்தின்னு இருக்கார், கண்ட இடத்துல சுத்துறார், அவர் பேச மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு சொன்னோன்னு இதுக்கு பரமசிவேந்திராள் சொன்னது, அத மாதிரி ஒரு நிலை எனக்கு வராதான்னு நான் ஏங்கின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படின்னா குருவே பார்த்து தாபப்படுற அளவுக்கு தனக்கு சிஷ்யனுக்கு வந்த ஸ்திதி, ஞானம், பக்குவம் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட அப்படின்னா இந்த குருவோட சிஷ்யாலோட பாவம் தெரியுது. பரமசிவேந்திராளுக்கும் சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுக்கும் எப்படி அந்யோன்யமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு. பரமசிவேந்திராளை பத்தி சொல்றதே சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் சொல்ற, எப்படி சமுத்திரத்துக்கு சந்திரனை பார்த்தா அப்படியே பொங்கி எழும், ஆனந்தப்படுமோ அது மாதிரி
என்னோட குருநாதரை பார்த்தா என் மனசு அப்படியே ஆனந்தால பொங்கி எழும்புறது அப்படிங்கிற அவளை பத்தி அப்படியெல்லாம் தன்னோட கிரந்தங்கள்லாம் ஸ்துதி பண்ணியிருக்க. அப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர். அந்த பிரம்மேந்திராளோட ஞான குரு தான் இந்த பரமசிவேந்திராள். அவ காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவா. அவளோட அதிஷ்டானம் தான் இந்த திருவெண்காட்டுல இருக்கு. அந்த பரமேஸ்வரேந்திராள் சித்தியானத்துக்கு அப்புறம் பிரம்மேந்திராளே கூட இருந்து அங்க அதிஷ்டானம்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணி இன்னைக்கும் அங்க பூஜா முறையெல்லாம் எப்படி பிரம்மேந்திராள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாலோ அந்த வழியில தான் நடந்துட்டு இருக்கு. நெரூர்ல சதாசிவ பிரம்மேந்திராளோட ஆராதனை நடக்கிறது. இந்த பரமசிவேந்திராளோட சேஷ வஸ்திரம் அங்க போய் அந்த வில்லு மரத்துக்கு சாத்துறதா இன்னி வரைக்கும் சம்பிரதாயம்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ஒரு பெருமை உள்ளது இந்த திருவெண்காடு க்ஷேத்திரம். அதுல போய் இந்த பரமசிவேந்திராலையும் தரிசனம் பண்ணி க்ஷேத்திரத்தெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சீர்காழி தாலுக்கால வைஷ்ணவ க்ஷேத்திரத்துல மங்களாசாசனம் பண்ணப்பட்ட 12 திவ்ய தேசம் இருக்கு. அந்த 12 திவ்ய தேசத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதுக்கப்புறம் காவிரி பூம்பட்டினத்துக்கு வந்தா. பூம்புகார் அப்படின்னு சொல்றோம். காவிரிங்கிற மோட்ச நதி கூர்குல தலக்காவேரியில உற்பத்தியாகி நாட்டுல பல இடங்கள்ல ஓடி கடைசியில சமுத்திரத்துல சங்கமமாறுது இந்த காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூம்புகார்ல. இது திருவெண்காட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கு, சீர்காழி தாலுக்கால. முதல்லயே சொன்னேன் சங்கம ஸ்நானம் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் ஒரு நதி, புண்ணிய நதி சமுத்திரத்தோட சங்கமம் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னோம். சரித்திர ரீதியா இந்த பூம்புகாருக்கு பெரிய பெருமை உண்டு. கோவலன் சரித்திரம்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். கண்ணகி சரித்திரம்லாம் அதெல்லாமும் இந்த பூம்புகாருக்கு பெரிய பெருமை. அந்த காவிரி சமுத்திரத்தோட சங்கமமாற இடத்துல சங்கம ஸ்நானம் பண்ணிண்டா பெரியவா. 1921 வருஷம் மகாமகம் வந்தது. இந்த 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தட்சிண தேசத்துல வர பெரிய உற்சவம் அப்படின்னு சொன்னேன். அது கும்பகோணத்துல பெரிய கும்பமேளா மாதிரி நடக்கிறதுன்னு. இந்த மகாமக ஸ்நானத்துக்காக பெரியவா திரும்பி கும்பகோணம் வந்தா. ஆனா கும்பகோணம் வந்தாலும் தன்னோட மடத்துல போய் தங்காத பக்கத்துல பட்டீஸ்வரம்ங்கிற க்ஷேத்திரம், அந்த பட்டீஸ்வரத்துல போய் தங்கினா. காமதேனுவோட குழந்தை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது பட்டிங்கிறது. அந்த காமதேனு பல இடத்துல பூஜை பண்ணிருந்தா பாக்குறோம். அந்த காமதேனுவோட குழந்தையான அந்த பசுவான இந்த பட்டிங்கிறதும் பூஜை பண்ணினதுனால பட்டீஸ்வரம்னு வேறு. அந்த ஊருக்கே தேனுபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி பேர். 2 சுவாமி அங்க இருக்கார். பட்டீஸ்வரத்துல துர்கை அப்படின்னு பட்டீஸ்வரன் துர்கை, பட்டீஸ்வரன் துர்கைன்னு ரொம்ப விசேஷம். அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா ஞானசம்பந்தருக்காக சுவாமி முத்துப்பந்தல் போட்டார். ஞானசம்பந்தர் அந்த பட்டீஸ்வரத்துல சுவாமி தரிசனம் பண்ண வந்தார். 2 கோவில் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிட்டு இன்னொரு கோவிலுக்கு போறதுக்குள்ள நல்ல சம்மர்ல வந்தார். நடந்து போகும்போது ஒரே வெயிலா இருந்தது, தாபமா இருந்தது. உடனே பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை பண்ண பரமேஸ்வரன் முன்னர் தன்னோட பூதகணங்கள்லாம் விட்டு இந்த இடத்துல இருந்து அந்த வரைக்கும் முத்தாலேயே பந்தல் போட சொன்ன. ஓலப்பந்தல் தான் பார்த்திருக்கோம். ஞானசம்பந்தருக்காக பரமேஸ்வரன் முத்து பந்தல் போட சொன்னது. இப்பவும் அந்த முத்து பந்தல் உற்சவம் நடந்துருக்கு. அந்த பட்டீஸ்வரத்துல பெரியவா தங்கியிருந்தா. ஏன் கும்பகோணம் சங்கரமடத்துல தங்காத பட்டீஸ்வரத்துல தங்கினா அப்படின்னா பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டு கிளம்பியிருக்காளோ இல்லையோ 2 வருஷத்துக்கு முன்னால காசி யாத்திரை பண்றேன் அப்படின்னு. அதனால இந்த காசி யாத்திரை பூர்த்தி ஆற வரைக்கும் தன்னோட இடத்துக்குள்ள தன் வீட்டுக்குள்ள நுழையிறது இல்ல, தன்னோட யதாஸ்தானத்துக்குள்ள நுழையிறது இல்ல அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா பட்டீஸ்வரத்தில் தங்கியிருந்தா. அதுதான் சத்திய சங்கல்பன் அப்படின்னு பேரு. ராமாயணத்துல பார்த்தீங்கன்னா ராமர் என்ன பண்ணார், 14 வருஷம் வனவாசம் பண்றேன் அப்படின்னு அப்பாவுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டு காட்டுல இருக்கிறதா வந்ததுனால கிஷ்கிந்தேங்கிற நகரத்துக்குள்ள போகல, லங்கேல நகரத்துக்குள்ள போகல. ஏன்னா அப்பாட்ட என்ன சொல்லியிருக்க, 14 வருஷம் பூர்த்தியாகிற வரைக்கும் காட்டுல இருப்பேன்னு தான் சொல்லியிருக்க. அதனால நாட்டுக்குள்ள போகக்கூடாது, ஊருக்குள்ள போகக்கூடாது அப்படின்னு வெளியிலேயே இருந்தாப்புல. அதுதான் சத்திய சங்கல்பம். அப்படி சத்திய சந்தன் அப்படின்னா என்னென்ன, அடுத்தவாளுக்காக இல்ல, ஒருத்தருக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டோன்னா அடுத்தவா பாக்குறவளோ பார்க்கலையோ எப்படியா இருந்தாலும் அதுல இருந்து நழுவாத இருக்கிறது. அந்த ராமரோட மறு அவதாரம் தான் பெரியவாளும். அதே மாதிரிதான் வாக்குப்படிதான் நடந்துப்பா, சங்கல்பப்படிதான் நடந்திருப்பா. அப்படிதான் நடந்துட்டு இங்க மகாமகத்துக்கு ஸ்நானத்துக்கு வந்தாலும் மடத்துக்குள்ள போகாத பட்டீஸ்வரத்துல தங்கி இருந்தா. பட்டீஸ்வரத்துல தங்கி மகாமக ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ண. மகாமகத்துல ஒரு பெரிய தடாகம் இருக்கு, மகாமக குளம் அப்படின்னு கும்பகோணத்துல. பெரிய புண்ணிய நதி, புண்ணிய தடாகம். பொதுவாவே கோவில் குளம்லாம் அந்த நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த குளத்தோடுக்கு இன்னும் பெரிய சோபையை கொடுக்கும். ஆனா இவ்வளவு புண்ணிய நதிய புண்ணிய தீர்த்தமான இந்த
மகாமக குளத்துல நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் இல்லாது பெரியவாளுக்கு ஒரு பெரிய குறையா தெரிஞ்சுது. அதனால என்ன பண்ணார், தேசபக்தர் தண்ணீருக்குன்ன ராமபத்ர உடையார் அப்படிங்கிற பக்தர், அவரும் பெரியவா பக்தர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்திருக்கிறதே பெரியவா சொன்னா, இப்ப ஏற்பட்ட புண்ணிய தடாகத்துல நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் இல்லாத இருக்கிறது ஏதோ வெறிச்சுன்னு இருக்குன்னு, அதனால அது ஒரு நீராழி மண்டபம் கட்டினா தேவையில்ல, நீங்க அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இதை கட்டணும் அப்படின்னு உடையார்ட்ட சொல்லி பெரியவா மடத்திலேருந்து 500 ரூபாய் டொனேஷனையும் கொடுத்து அதை ஆரம்பிச்சு வச்சா. ஆனா அந்த உடையாரோட முயற்சினால இப்ப போனேன்னா நடுப்புற ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கு, அதுல ஒரு லைட் போஸ்ட் வச்சிருக்கா, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதே வழிய அதுக்கு மண்டபமா இன்னும் வரல. அது என்னைக்கு வரப்போறதோ தெரியல. அது அவசியம் வரணும். பெரியவா ஆசைப்பட்டது 1921ஆம் வருஷம் இந்த மகாமக குளத்துக்கு நடுப்புற அழகான நீராழி மண்டபம் வரணும் அப்படின்னு. அது பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினால அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு எந்த புண்ணியசாலிகளுக்கு பாக்கியம் இருக்கோ அது நடக்கணும். அப்படி மகாமக ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பட்டீஸ்வரத்துல இருக்கிறதே, அந்த மகாமகத்துல ஆச்சரியமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. மெட்ராஸ்ல உள்ள முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கத்தை சேர்ந்தவா ஒரு 200 பேருக்கு மேல வாலண்டியர்ஸ் வந்து அந்த மகாமகத்துல சர்வீஸ் பண்ணினா. ரொம்ப அசாத்தியமா பண்ணினா. அத்தனை லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வரதுனால அந்த கூட்டத்தெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணி வருது. அவளுக்கு ஏதோ வயசானவா வருவா, வியாதிஸ்தெல்லாம் வர, யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன ஒத்தாசை வேணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி இந்த மெட்ராஸ்லேருந்து போன முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கம் பண்ணிட்டு இவ அத்தனை பேரையும் பார்த்தோன்னே பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நாம ஏதோ மதத்தினால சண்டை அப்படின்னு தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நிஜமாவே நமக்கு நம்ம மதத்து மேல ஒரு அபிமானம் இருந்து அந்த மதத்துல சொன்ன கொள்கைப்படி நடந்தோம்னா நிச்சயம் சண்டையே வராது, நமக்குள்ள அன்புதான் வளரும் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியா இருந்தாப்புல ஒரு இந்துக்களோட கும்பமேளால ஒரு பெரிய உற்சவத்துல இஸ்லாமியர்கள்லாம் வந்து வாலண்டியர்ஸா வந்து சர்வீஸ் பண்ணின்னு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிரியமா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணா, அத்தனை பேரையும் தன்னோட ஸ்ரீமடம் கேம்புக்கு பட்டீஸ்வரத்துக்கு அழைச்சா. பட்டீஸ்வரத்துக்கு அத்தனை பேரையும் அழைச்சு அத்தனை பேரோடையும் ஒவ்வொருத்தரோடையும் பேசி என்ன படிச்சுன்னு கேள், உங்க குடும்ப பின்னணி என்ன, உங்க வருமானம்லாம் என்ன, அப்படிலாம் எல்லாம் அவளுக்கு உண்டான க்ஷேம லாபங்கள்லாம் விசாரிச்சு அத்தனை பேருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனியா அனுகிரகம் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் அறுசுவை உணவு அன்னைக்கு மடத்துல தயார் பண்ண சொல்லி அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு போட்டு இது எல்லாத்துக்கும் மேல அவளோட சங்கத்துக்கு இந்த சேவையை பாராட்டி ஒரு பெரிய வெள்ளி கப்பு பிரைஸ் கொடுத்தா. அதே மாதிரி அந்த மகாமகத்துல காங்கிரஸ் தலைவர் பந்துலு ஐயர் அப்படின்னு அவரோட தலைமையிலையும் பல தொண்டர்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணினா. அவளுக்கெல்லாமும் கூப்பிட்டு பெரியவா உபச்சாரம் பண்ணி அவளுக்கும் ஒரு கப்பெல்லாம் பிரைஸ் கொடுத்தா. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஊருக்கு போனோம், ஒரு கோவிலுக்கு போனோம், ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்கு போனோம், ஏதோ அங்கே ஒரு நதியில ஸ்நானம் பண்ணோம், சுவாமி தரிசனம் பண்ணினோம், நம்ம வேலையை பார்த்தோம், போனோம் வந்தோம் அப்படின்லாம் இருக்க மாட்டா. அப்படியே சுத்தீவிர பார்த்து 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 எங்கெங்க என்னென்ன நல்லது இருக்கு, எங்கெங்க என்னென்ன நல்லது இருக்கு, அதை எதெல்லாம் எடுத்து காமிக்கணும் உலகத்துக்கு, அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், எங்கெங்க என்னென்ன குறை இருக்கு, அதை எப்படி களையணும் அப்படிங்கிறதுலயே இருப்பா. இவ யாத்திரை பண்ணினது 21 வருஷம் 40 வருஷம் 50 வருஷம்லாம் வருஷக்கணக்காக யாத்திரை பண்றான்னா இதெல்லாம் தான். நம்மள மாதிரி சாமானிய மனுஷாளுக்கும் பெரியவாளோட யாத்திரைக்கும் இதான் வித்தியாசம். நாமெல்லாம் ஏதோ ஒரே கொக்குக்கு ஒன்னே மதின்னு போறோம், போற காரியத்தை முடிச்சுன்னு உடனே ஓடி வந்துடும். பெரியவா அப்படி இல்லை. இப்படி எதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் சுத்தீவரம் இருக்கோ அத்தனையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருந்தான். அப்ப பட்டீஸ்வரத்துல பெரியவா இருக்கிறதே தான் பழுத்த தேசபக்தர் சுப்பிரமணிய சிவா அப்படிங்கிற பக்தர். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கான வந்தார். வயசானவர், உடம்புல ரொம்ப பெரிய நோய் இருந்தது. இந்த நோயும் பொருட்படுத்தாத, தன்னோட வயசையும் பொருட்படுத்தாத பெரியவாளை அவசியம் தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஏதோ வரிசையில ஓரமா நின்றுந்தார். பல பேர், பல ஜனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதே ஒரு ஓரமா நின்றுந்தார். அவருக்கு முண்டி அடிச்சுன்னு அந்த கியூ எல்லாம் வந்து தரிசனம் பண்றதுக்கு பழக்கம் இல்லை போல இருக்கு. அவர் ஓரமா நின்றார். பெரியவா அதை கவனிச்சுட்டா. உடனே ஒரு தன்னோட தொண்டரை கூப்பிட்டு சிவாவை அழிச்சுன்னு வர சொல்லி அவருக்கு பக்கத்துல உட்காத்தி வச்சு தரிசனம் கொடுத்து அவரோட ரொம்ப நேரம் பேசிண்டு அவர் ஆனந்தப்படுத்தினா. அப்போ அவர் பிரார்த்தனை பண்ணினார், சீக்கிரம் நாட்டுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும், ஜனங்கள் எல்லாரும் பக்தியோட இருக்கணும், அதுக்கு பெரியவாதான் அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவாள மாதிரி ஞானிகள் தான் அதுக்கு வழி சொல்லணும், அவாதான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா. ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே.
Sri Shankara Matrimony. Sri Shankara Matrimony has successfully launched its matrimonial web portal. To avail free membership, log on to www.srishankaramatrimony.com. Sri Shankara Matrimony. Find your ideal soulmate. Ananya Shelters Nana Nane Homes presents Bhajan Samrat Season 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಿಂದ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಅವತರಣಿಕೆ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ 2. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆಗಲಿದೆಯೇ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ 2 ನ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೀಸನ್ 2 ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಟೀಮ್. நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம். கண்டிப்பா எங்களோட பெஸ்ட் கொடுப்போம். hope for the best. we will do our best. we are practicing very well. பஜன் சாம்ராஜ்ல வின் பண்ணுவோம்னு நம்பிக்கை இருக்கு. we are the winners of the Bhajan Samrat season 2. ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ. This program is powered by SriShankaraMatrimony.com. Co-sponsored by ASP Developers and Promoters and Geeta Export Garments, Brigade Road, Bengaluru. கமோடிட்டி மார்க்கெட்னா என்ன? கோல்டுங்கிறத நம்ம ஆபரணமா பாக்குறோம். அதை கொண்டு எப்படி பிசினஸ் பண்ணலாம், அது மூலமா எப்படி லாபம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்குறது அந்த கமோடிட்டி மார்க்கெட். நீங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம், யார் வேணாலும் இருக்கலாம். கமோடிட்டி மார்க்கெட்ல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது, எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்ற முழு விவரத்தையும் இந்த கோல்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி மூலமா நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். 1921 வருஷம் சாதுர்மாசியத்துக்கு கதிராமங்கலம்ங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. மாயாவரத்துக்கு பக்கம் இருக்கு. வனதுர்கை அப்படின்னு அந்த க்ஷேத்திரத்துல ரொம்ப விசேஷம். தஞ்சாவூர் ஜில்லால பட்டீஸ்வரத்துல பட்டீஸ்வரம் துர்கை, இந்த கதிராமங்கலத்துல கதிராமங்கலம் துர்கை, வனதுர்கை, இது ரெண்டும் ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம். அங்க போய் சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுண்டு சீர்காழி, மாயவரம், நன்னிலம், மன்னார்குடி இந்த தாலுக்கால இருக்கிற எல்லா கிராமங்களுக்கும் விஜயம் பண்ணினா. காவேரிக்கு வடகர தென்கரையில பல பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள்லாம் இருக்கு. பல சைவ கஷேத்திரமா இருக்கட்டும், வைஷ்ணவ திவ்ய தேசமா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் பிரிவா தரிசனம் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டில் பிராமணாளுக்குள்ள பல சப்செட் இருக்கு. அதுல வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாத்தியமர்கள் அப்படிங்கிறது. இந்த வாத்தியமர்கள் தஞ்சாவூர் ஜில்லால 18 கிராம வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லுவா. இவா எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ளவா, நிறைய லக்ஷ்மி கடாட்சம் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவா, ரொம்ப சிக்கனமா இருந்து அவளுக்கு இந்த வேதத்துக்கு யாக யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாம் செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படி செய்வா. அந்த 18 கிராமத்தெல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணினா. கொடவாசல்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த கொடவாசல் யாத்திரையை முடிச்சுண்டு கொரடாச்சேரிக்கு போறா. அப்படி போற வழியில பெரியவா பல்லாக்கில் தான் முதல்ல பெரிய பரிவாரங்களோட பெரியவா போயின்னு இருக்கா. அப்போ பக்கத்துல ஒரு வழியில ஒரு கிராமம் செல்லூர் அப்படின்னு. அந்த செல்லூர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 200க்கும் மேற்பட்ட ஹரிஜனங்கள். அந்த ஹரிஜன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணா, தங்களோட ஃபேமிலியோட குழந்தைகள் குட்டிகளோட எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு விபூதியெல்லாம் விட்டுண்டு ரோட்ல ஓரமா நின்றுட்டு இருக்கா. பெரியவா இந்த வழியால தானே போவா, பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா பெரியவாளோட பிரபாவம் மகிமை தான் உலகம் முழுக்களும் நாடு முழுக்களும் கேட்டு பரவி இருக்கே, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால இந்த ஹரிஜன்ஸ் எல்லாம் தாங்களும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வழியில நிக்க, அப்படி யாத்திரை போய் இந்த பெரியவா என்ன பண்ணினா பல்லாக்க நிறுத்த சொன்னா. கீழே இறங்கினா. இறங்கி அவ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லோருக்கும் தரிசனம் ஒத்தத்தரையா விசாரிச்சு அத்தனை பேருக்கும் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி, அப்ப எல்லாம் விசாரிச்சா. உங்க எஜமானெல்லாம் உங்களை எல்லாம் பிரியமா நடத்துறாளா, உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கூலி இல்லாம ஆகாரத்துக்கெல்லாம் கொடுக்கறாளா, நீங்கெல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கேளா, உங்களுக்கெல்லாம் வழிபாட்டுக்கு உண்டான
மத சம்பந்தமான வழிபாட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேளா, பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருக்கேளா அப்படின்லாம் எல்லாம் விசாரிக்க, எல்லாரும் அவ திருப்தியா எல்லாம் சொல்ல, இப்படி பேசிண்டே இருக்கிறதுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணினா, எத்தனை ஜனங்கள் இருக்கா, ஆம்பளை இருக்கா, பொம்பளை இருக்கா, குழந்தைகள் இருக்கா, எல்லாத்தையும் பெரியவா பார்த்துட்டா. பெரியவாளுக்கு எல்லாமே இப்படி பார்த்த மாத்திரத்திலேயே போறோம். அப்படி பேசிண்டே இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, மடத்துல மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு கொடவாசல்ல போய் இந்த வந்த ஹரிஜனங்கள்ல எத்தனை ஆம்பளை இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் வேஷ்டி, எத்தனை ஸ்திரீகள் இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் புடவை, எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கோ பெண் குழந்தையா இருந்தா பாவாடை சட்டை, இது மாதிரி என்னென்ன துணிமணிகள்லாம் வேணுமோ எல்லாம் வாங்கிட்டு சொன்னா. இவா கொடவாசல் போய் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் அவளுக்கு கொடுத்தா. கொடுத்து எல்லாம் பேசிண்டே இருக்கிறதே இது கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரத்துக்கு மேல நிறைய டைம் ஆயிடுத்து. பெரியவாளும் அடுத்த ஊருக்கு போய் கொரடாச்சேரி போய் அங்க ஸ்நானம் பண்ணி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணணும். மடத்து மேனேஜர் பார்த்தார், இப்படி இங்கேயே வழியிலேயே நடுப்புற உட்கார்ந்துட்டு இப்படி மணிக்கணக்கா ஆறுதே அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார், நேரம் ஆயிடுத்து, அடுத்தது கேம்புக்கு போய் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை இருக்கு, இன்னும் ஆகல, அது ஆரம்பிக்கல, பூஜை இருக்கு அப்படின்னு சந்திரமௌலீஸ்வரர் காத்துன்னு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா, பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொன்னா, நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. இந்த ஒரு வார்த்தையிலே பெரியவாளோட அந்தரங்கம் நமக்கு தெரியுது. அவ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்றதும் ஒண்ணுதான், இந்த ஹரிஜனங்களோட பேசிண்டு அவளை சந்தோஷப்படுத்தி அவளுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கறதோ, அவளுக்கு ஆகாரத்துக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறதோ, என்னென்ன பண்றதோ, இதுவும் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜைக்கு சமம் தான் அப்படிங்கிற பாவத்துல இருந்தா அப்படின்னு. அதாவது ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு சாஸ்திரம் சொன்ன விதியில பெரியவாளை போல ஸ்ட்ரிக்டா யாராலையும் இருக்க முடியாது. ஆனா அன்பு பிரேமன்னு வந்து அந்த மனிதாபிமானம் மனிதநேயம்னு வந்து அந்த மனுஷ ரீதியா என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு ஈடு கொடுக்கறதுக்கும் பெரியவாளுக்கு ஈடு யாரும் கிடையாது. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம். சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத தன்னோட நடவடிக்கையெல்லாம் அவ அப்பப்போ பண்ணி காமிக்கிறது உலகத்துக்கு ஒரு உதாரணம். அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. அப்படி இருக்க பக்கத்துல பூவனூர் அப்படின்னு, அந்த பூவனூர்ல ராஜு முதலியார் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், அவர் ஒரு தேவார பாடசாலை நடத்தின வந்தார். அந்த பூவனூர் பாடசாலை, தேவார பாடசாலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தம். பிற்காலகட்டங்கள்ல பெரிய ஓதுவா மூர்த்திகளா பிரபலமானவா எல்லாமே நேமா இந்த பூவனூர் பாடசாலையில படிச்சவாள தான் இருப்பா. தமிழ் மறையான அந்த தேவாரத்துக்குன்னே ஸ்பெஷலா பாடசாலை வச்சு நடத்தினது இந்த பூவனூர்ல. இந்த ராஜு முதலியார் கூப்பிட அந்த பூவனூருக்கு விஜயம் பண்ணி அங்க 10 நாளைக்கு மேல தங்கி இருந்து தினம் அந்த தேவார பாடசாலையில போய் அந்த ஓதுவா மூர்த்திகள் குழந்தைகள்லாம் வாழ தேவாரத்தெல்லாம் பாடச் சொல்லி அதோட அர்த்தபாவங்கள்லாம் கேட்டு அவளுக்கு தானும் சொல்லி கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணி ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சிருந்தா பெரியவா. அதுக்கப்புறம் மன்னார்குடியில 1 மாசம் தங்கி இருந்தா. மன்னார்குடிங்கிறது சம்பகாரண்யம் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம். ராஜகோபால சுவாமி அப்படின்னு, கோபிலர் கோப்ரளயர் அப்படிங்கிற 2 மகரிஷி அவ இந்த மன்னார்குடியில வந்து தபஸ் பண்ணியிருந்தா. இந்த ராஜகோபாலனை பார்த்தோன்னு இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல அந்த கிருஷ்ணாவதார லீலையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தசமஸ்கந்தத்துல பாகவத்துல பாக்கிறமே, அது அத்தனையும் அவளுக்கு கேட்டு கேட்டு பார்த்து பார்த்து சந்தோஷமா இருந்தது, ஆனந்தமா இருந்தது. அதுல உருகி என்ன பண்ணா, இதை நாம திருப்பி பார்க்க மாட்டோமான்னு, ஏதோ கோபிகளுக்கெல்லாம் கிடைச்சதே, நமக்கு அது மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ராஜகோபாலனை வேண்ட இந்த 2 ரிஷிகளுக்காகவும் தன்னோட கிருஷ்ணாவதார காலத்துல என்னென்னலாம் பண்ணி காமிச்சாரோ, ஹரித்ரா நதி அப்படின்னு அங்க ஒரு தடாகம் இருக்கு, அந்த ஹரித்ரா நதியை யமுனையா பாவிச்சுண்டு அதுல தன்னோட கிருஷ்ணாவதார காலத்துல பண்ணின அத்தனையும் இந்த 2 ரிஷிகளுக்கும் பண்ணி காமிச்சுதா அந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது. அவ்வளவு உசந்த க்ஷேத்திரம். ராஜகோபாலனை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அந்த மன்னார்குடியில 1 மாசம் இருந்தா பெரியவா. பக்கத்துல குன்னியூர்னு பேரு. அந்த குன்னியூர் சாம்பசிவேர்னு பெரிய மிராஸ்தார் பண்ணையார், அவளோட பக்திக்கு இணங்க அந்த குன்னியூர்ல போய் தங்கி இருந்தா. அந்த குன்னியூர்ல தங்கி இருந்துட்டு பெரியவா அடுத்து மன்னார்குடிக்கு வரப்போறா திரும்பி. அப்படி வரத்தே முதல்ல சொன்னேன், ஒரு ஊர்ல எல்லையிலேயே அழிச்சுன்னு போறது, அப்புறம் கொண்டு விடுறது அப்படின்னு. அப்படி அந்த குன்னியூர் சாம்பசிவையர் பெரியவாளை தொடர்ந்து வர, அப்படி வரத்தே பெரியவா என்ன பண்ணா, உடனே நீ ஊருக்கு போ, ஆத்துக்கு போ அப்படின்னு சொன்னா. அவர் இல்ல நான் மன்னார்குடி கொண்டு விட்டுட்டு போறேன்னு, இல்ல நீ போ அப்படின்னு சொன்னா. அவர் வந்துட்டார். வந்தா காலகதி ஆயிட்டு. பெரியவா அடுத்தது கேம்புக்கு போறதுக்குள்ள நியூஸ் வந்தது, குன்னியூர் சாம்பசிவர் காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு. பெரியவா திருக்கால ஞானி அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சாட்சி. இப்படி போன இடங்கள்ல பல அதிசயங்கள் நடந்துருக்கு. தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி
நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்புலம்பல். பூங்கமலத்து அயனொடுமால் அறியாத நெறியானே, பூங்கமலத்து அயனொடுமால் அறியாத நெறியானே, கோங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, கோங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, வெண்ணீராடி ஓங்கையில் சூழ் திருவாரூர், ஓங்கையில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், ஓங்கையில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், பூங்கழல்கள் அவையல்லாது எவ்வையாதும் புகழேனே. சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை, கிடையானே விரி பொழில் சூ, விடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருந்துரையாய் அடியேன் நான், உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. ாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும், உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும், குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தா, குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தாவுள் குறை கழற்கே, கற்றாவின் மனம் போல, கற்றாவின் மனம் போல கவிந்துருக வேண்டுவனே. திருச்சிற்றம்பலம். குலாப்பத்து. ஓடும் கவந்தியுமே உறவென்று இட்டு உள் கசிந்து, தேடும் பொருளும் சிவன் கழலே எனத் தெளிந்து, கூடும் உயிரும் குமண்டையிடக்
குனித்து அடியே ஆடும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே துடியேர் இடுகு இடை தூய்மொழியார் தோள்நசையால் செடியேறு தீமைகள் எத்தனையும் செய்திடினும் முடியேன் பிறவேன் எனை தனதாள் முயங்குவித்த அடியே குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. என்பு உள்வுருக்கி இருவினையை ஈடழித்து துன்பம் களைந்து துவங்கள் தூய்மை செய்து முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள்புகுந்த அன்பின் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. குறியும் நெறியும் குணமும் இலார் குழாங்கள் தமை பிரியும் மனத்தார் பிரிவறிய பெற்றியனை செறியும் கருத்தில் உறுத்து அமுதாம் சிவபதத்தை அறியும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை தூரும் பரிசு துரிசறுத்து தொண்டரெல்லாம் சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி யாரும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்கன் போகாமே. நம்பும் என் சிந்தை நணுகு வண்ணம் நான் அணுகும் அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. மதிக்கும் திரளுடைய வல்லரக்கன் தோள் நெறிய மிதிக்கும் திருவடியன் தலைமேல் வீற்றிருப்ப கதிக்கும் பசு பாசம்
கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இலோம் எனக் கழித்திங்கு அதிர்க்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே ஆனா இடக்கும் கருமுருட்டு ஏனப்பின் கானகத்தே நடக்கும் திருவடி என் தலைமேல் நட்டமையால் கடக்கும் திரள் ஐவர் கண்டகருதம் வல் ஆட்டை அடக்கும் குலத்தில்லையாண்டானை கொண்டன்றே பாழ் செய் விழாவிப் பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு கீழ் செய்தவத்தால் கிழீடு நேர்பட்டு தாழ் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புந்தலையால் ஆள் செய் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே நானும் கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டு அன்றே இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலேலோ. ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ.
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.